Welcome to the press conference. We have here today Haris Vitalich from SKA and Jukka Jalonen from Jokerit. And the first questions to Haris. Haris, будьте любезны, общий комментарий по матчу, пожалуйста. Ну, сначала поздравляем Jokerit с победой. Я думаю, что видно было, что игроки соскучились по хоккею, да. Был хороший нокаут. И надо иметь в виду, что у нас игроки практически месяц не играли, эти, которые были, да. У нас 10 человек с высшей лиги было, при 12 тысяч зрителей, с такой атмосферой. Поначалу довольно тяжело было войти в игру, но потом, скажем, начали играть и, скажем, создавали моменты. Конечно, были ошибки, но, как я сказал, что после такой длительной паузы ребята со старанием играли и боролись до конца, и была и игра, и голы. Так что, ну, как-то так. Спасибо. Joo, onneksi olkoon Jokereita voiton kanssa. Mun mielestä kaikki ovat huomanneet sen, että tänään pelaajat ovat olleet hyvin pitkään ilman peliä ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä ja onnellisia päästä pelaamaan. Olette huomanneet myöskin sen, että meillä on ollut 9 pelaajaa WHL-liigasta ja kun on 12 000 katsoja paikalla, niin se on valtava määrä heille ja aikamoinen stressikin, mutta peli on ollut hyvä, on ollut vauhdikas. Olen tyytyväinen siihen, miten peli on mennyt. Siinä se on. Jukka. No, tietenkin voitto miellyttää. Oltiin kuitenkin 2-0 häviöllä. Vähän ruosteinen alku siinä. Niin kuin kollega totesi, niin pitkä tauko takana suurimmalla osalla meidän pelaajista ja vaikea oli vähän päästä rytmiin, mutta sitten onneksi pikkuhiljaa päästiin. Ja 5 maalia, hyvä asia, ja sitten ollaan kolmansia runkosarjassa, se on toinen hyvä asia ja tiedetään oma sijoitus tällä hetkellä ja odotellaan vaan vastustajaa. Ну, победа всегда есть победа. Да, этим я доволен. Конечно, мы сегодня летели 0-2, смогли вернуться в игру, 5 голов, зрелищный хоккей. Безусловно, игрокам не хватало игр, они соскучились так же, как и Харис сказал. Вот. Ну, сегодня мы закрепили свои позиции, мы знаем, на какой позиции мы будем выходим в плей-офф. Ждем соперника. Спасибо. И now questions to Haris, please. Харис, насколько вы довольны новичками команды, которые сегодня у кого-то первые игры в КХЛ, кто уже играл ранее, но сегодня привлечен был в команду? Ну, в целом ребята отыграли желание. И несмотря на то, что поначалу, я сказал, немножко робко вошли, потому что играли целыми тройками, не было так, что один игрок подоигрывал. И надо было всей тройкой играть. И создавали моменты, были хорошие моменты. Где-то, да, в зоне немножко терялись, но в целом, я скажу, очень старательно и старались выполнять задачу игры. И по большому счету, скажем, по желанию, по всему, хорошо сыграли. Eli kysymys on ollut siitä, että kuinka tyytyväisiä olette olleet näistä uusista nuorista pelaajista. Ja vastaus oli semmoinen, että alussa ovat olleet hieman ujoja, mutta sitten pelin aikana ovat näyttäneet omansa tahtonsa ja ovat luoneet paikkojakin ja ovat yrittäneet saada peli asetelmaa täytetyksi, mutta olen tyytyväinen siihen, minkälaisella fiiliksellä he ovat tulleet tähän otteluun. Харис, когда вы снимали вратаря и выпускали полевого игрока, вы верили, что невозможное возможно, как в Кинчхане? Почему? Ну, я думаю, нам надо было отыгрываться, и это логично. Может, это было последнее выбрасывание в зоне, и как бы есть свои наигрыши, так что всегда, скажем, играешь до конца и бьешься, и в конце мы второй раз все равно снимали. Так что, я говорю, ребята старались, конечно, хотелось забить, но на этот раз не забили. Kysymys oli siitä, että nyt kun olette ottaneet maalivahdin pois ensimmäistä kertaa, oletteko te odottaneet samanlaista taikatempoa kuten olympialaisissa, ja Haris vastasi niin, että se oli
ihan selkeä oikea paikka, mihin voi ottaa maalivahti pois. Se oli vieraspäädyssä aloitus ja olimme halunneet tehdä maalin ja teimme paljonkin. Meillä oli oikeita kuvia siihen ajateltuna, mutta ei vaan onnistunut. Ja еще вопросы, onko lisää kysymyksiä vierasvalmentajille? Харис, ну не обидно, что все сейчас празднуют в Питере, а вы здесь работаете в Хельсинки? Ну, я думаю, мы свое отпраздновали. Работа есть работа, скажем, да. Игроки все равно они устали, скажем, решили, что им дать отдохнуть. Все-таки Олег Валерьевич тоже, главный тренер, это совсем другая ответственность. И хотя бы пару дней надо отдохнуть. Ну, скажем, а клуб все равно готовится к плей-оффу. Ну, так выпало, так что успели отпраздновать и, скажем, немножко перелет, конечно, там со sном, а так остальное нормально. Kysymys oli, miltä tuntuu, kun kaikki juhlii Pietarissa, sä joudut tulemaan tänne tekemään työtä. Ja vastaus oli se, että työ on työ ja kuitenkin päävalmentajan paikka on huomattavasti vaikeampaa ja rasitettavampaa kuin minun työni, joten olimme valmistelemassa pudotuspeleihin ja työtä on työtä. Спасибо. Мы можем отпустить на этом этапе. Hopefully.